दुश्मन की हालत नूं अंग के चकते हुंदे आ। उन्हां वास्ते कदे ना कदे यह लड़ाई टिच लगती हुंदी है, पर अज तक किसी भी स्टेज तो सानू कदे असीं यह सुनेहा नहीं दिता भी यह लड़ाई टिच है। ना ही कदे यह सुनेहा दिता कि सोडी हुण तक की लड़ाई किसी खाते च नहीं पई। असीं कह सकते हैं कि सोडे इस अंदोलन ने पंजाब का भविख रच दिता ते सारे पंजाब नूं एक मुट्ठी च कढता ते पंजाब दीआं सारियां पोलीटिकल पार्टियां नूं खूंजा मार के एक खूंजे चलाया पिया। इत्थे तक दसो हो गया कि नहीं काम? इस करके जे यह काम हो गया, एक तो चाणचक या कुदरती घटना नहीं है, जिहदे नाल टक्कर लाई हुई है। अजे भी बहुत सारा दे मन च भुलेखा है कि वह पहलवान बहुत बड़ा, वो छेती ढाया नहीं जाए, क्योंकि तुसी नहीं जानते उन्होंने घरां च की बीत रही है, उन्होंने अंदर की हो रहा है। इस कोल ने उन्होंने अंदर हलचल मचा रखी है, हलचल। जिहड़े मोदी नूं कहंदे सी भी डिगदा नहीं, वो मोदी नूं अंदरों खतरा होया खड़ा है। अंदर हलचल मची पई है। आपदी पार्टी च पंजाब च है नहीं कुछ, हरियाणे खतरा होया खड़ा है। परसों तुसी सोशल मीडिया ते एक कोई ट्वीट मैसेज पढ़िया होना, अमित शाह ने खट्टर नूं कीता ट्वीट कि कानूनां दे पक्ष च हरियाणे दे विच जिहड़ियां तू रैलियां कर जा रहे हैं, ये बंद कर दे। हुण किहड़ी गल तू कहना पै जावे? जे कोर्ट दे विच कोई केस पटीशन दायर हुई है, वो अपने आप नहीं हुई, वो किसी ना किसी पासों सरकार ने करवाई है। पहले दिन कोर्ट बोली अपने पक्ष च, सरकार नूं झाड़ा मार दिया। झाड़ा किस किस्म दियां? जिवें पिंड दे सरपंच ने दे कोले कोई केस आ जाए, रौला पै जाए, आपदे किसी खास बंदे तो बड़ी गलती हो गई, वो पहला कहना भी मैं दूजे के सामने तेन गालां कढूं, चुप करी, उन्हें समझौता होंदा। पहले लोगों के सामने उन्हें गालां कढ़दा हो कि तैं बहुत माड़ा कीता, तू तां बहुत गंदा आदमी है, तैं मेरी छवि खराब करती, तू फटे में निकल जाए, तू फलाना होना। पहले दिन तय करता, अगले दिन ते फैसला रख के कमेटी बनाती आपदे चाचे ताए दी, लै भाई फैसला तुसीं कर दो। फिर पता जो सरपंच के चाचे ताए दी कमेटी बनी हुई है, तो फैसला तो मुलजिम के पक्ष ही होगा। भाई अं अपने नाल सुप्रीम कोर्ट ने किया। पहले दिन पूरी झाड़ पाती सरकार नूं, दूजे ने कमेटी वो बनाती जिहड़ी कानूनां दे पक्ष च है। जिहड़ी सोडी ताकत ने सरकार की चाल नूं छतरा ना पुट, भुपेंद्र मान नूं दूजे दिन बनाया हुई कमेटी नूं अगले दिन इस्तीफा देना पेगा। इन्हों की जित नहीं समझते। भाई इतने बैठे बैठा ने कुछ ने डांग नहीं चक्की, झंडा नहीं मारा, गाल नहीं कटी, अंदोलन कर रहे हैं, बैठे हैं। सरकार कमेटियां बनाई जाती है, बनाने वास्ते मजबूर हो जाती है।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੂਰਨਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਦੀ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਦੂਜਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੱਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸਤੀਫਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਭੱਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਹਤੋਂ ਖੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਬਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨੀ ਹੈ? ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੰਦਰਾ ਫੰਡ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੰਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ 3 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ WTA ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੰਦਰਾ ਕੋਸ਼, ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੰਦਰਾ ਫੰਡ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ। ਇਹ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰੀ ਆ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਭਾਰੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੰਦਰਾ ਫੰਡ ਦਾ, IMF ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ IMF ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਲੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੰਦਰਾ ਫੰਡ ਦਾ, IMF ਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਤਕੜਾ ਰਹਿ ਮਿੱਤਰਾ, ਤੇਰੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਮਰੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਡੇਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਵਿਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਣਕ 1200 ਰੁਪਏ ਕੁਆਂਟਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਣਕ 1900 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਕਣਕ ਅਮਰੀਕਾ ਕਣਕ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡੇਗਦਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਣਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਣਕਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਣਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ 8ਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। 8ਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਠ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਗਾਠ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ 8 ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ IMF ਕਰਜ਼ਾ ਫੇਰ ਦੇਊਗੀ
ਜੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ। ਨੀਤੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗਾ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡੇਗਦੇ ਆ ਉਹਦਾ 5% ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ 100 ਮਣ ਕਣਕ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ 5 ਮਣ ਕਣਕ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਊ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਨਾਜ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਜੀ ਆ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ WTO 2013 ਚ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਝਾੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰੋ, MSP ਬੰਦ ਕਰੋ, ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਪੂਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਬੇੜੋ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ PDS ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ ਆਟੇ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਦੀ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੰਮ। ਅਰਥ ਕੀ ਕਿ ਆਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਗਾ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ WTO ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਈ ਹੁਣ ਇਹ, ਉਹੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, PDS ਖਤਮ ਕਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਲ ਖਰੀਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਮਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ? ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਲਿਖੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਲਿਖਵਾਏ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਾਈ? ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਲੜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ? ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਅਸਲ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਹੀ ਦਿੰਦੇ, ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਤਣਾ। ਐਡੀ ਛੋਟੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਣ ਚੱਕ ਲੋ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਗਰੰਟੀ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਪੱਧਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਦਮ ਤੋੜ ਦੂਗਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ, ਅੱਕ ਜਾਓਗੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਕੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ,
ਤੁਸੀਂ ਪਰਪੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਠੰਡਾਂ ਵੀ ਝੱਲਣੀਆਂ, ਬਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਝੱਲਣੀਆਂ, ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਝੱਲਣੀ, ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਝੱਲਣੀਆਂ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਝੱਲਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ, ਅਟਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਵੀ ਢਾਹ ਲਓ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੀੜੇ, ਜੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤਬਾਹ ਵੀ ਕਰ ਦੋਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਵਾਸ ਹੋ। ਕੀ ਆਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਈ? ਦਿੱਲੀ ਢਾਹੁਣ ਨਾਲ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਚੜਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊਗੀ? ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਡਰਪੋਕ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੋਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣੀ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਸਾਹਮਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਦਿਓਗੇ? ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰੋ। ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜੋ ਫੇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੂਹਰੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛੇਤਰ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਵੀ ਕਿਆ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਡਰਪੋਕ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੂਣੀ ਮੋੜ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਭੋਲ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਪੈਰ ਤਲਕਿਆ ਕਦੇ 10-20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਲਿਪਟੀ। ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੜਕ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਭੜਕ ਗਏ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਬਿਲਕੁਲ। ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਐਦੂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਸਲਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਕੋਰਟ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜੇ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੀਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੜਾਈ ਐ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣਾ। ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੇ ਵੀ ਆਹ ਇਕੱਠ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਉੱਠ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਠਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਉੱਠਣਾ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੂ? ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੇ। ਜੀ ਆਗੇ ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ, ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਆਗੇ ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਭਰਾਵੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਨਾ ਭੱਜਣਾ, ਨਾ ਮੋਰਚਾ ਛੱਡਣਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜੋ ਮੰਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਬਣ ਕੀ ਜਾਊਗੀ? ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੀਏ, ਅਸੀਂ ਹਾਰੀਏ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੀਸਫੁਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਮਿੱਤਰੋ, ਲੜਾਈ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿੱਤ ਹੱਥ ਦੇ ਪਈ ਹੈ ਜੱਗੇ ਹੱਥ। ਜੇ ਨਾਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ
ਤਾਂ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਆਪਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਹਾਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੌਜ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਬਤੇ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤਮਾਸ਼ਗੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਤੜ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭੱਜਦੀ ਵੀ ਛੇਤੀ, ਤੇ ਆ ਛੇਤੀ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਭੱਜਣਗੇ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੀੜਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜਾਬਤੇ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀ ਤੁਰ ਪੋ ਭਰਾਵੋ, ਐ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਐ ਜਾਣਾ, ਆ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਆ ਮਗਰ ਹੋਣਗੇ, ਆ ਮੂਹਰੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਐ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਐ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਰਾਂ। ਆਈਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕਦੇ ਹਾਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹੋ। ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ MSP ਦਾ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ। MSP ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਸਾਂ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਗੂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਘੋਲ ਅੰਗ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। MSP ਸਾਰੇ ਜਨਸਾਂ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ 'ਚ ਜਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮ ਚੋਂ ਉੱਠੀ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੋੜ ਕੇ ਨੱਪ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ, ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਜੇਰੇ ਰੱਖੋ, ਵੱਡੇ ਜੇਰੇ, ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਨਾਲ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਮੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਆਇਆ ਘਰ ਕਣੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਾਈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਦੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਮੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਘੁਮਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਰਿਲੀਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਰੋਜ਼ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਘਰਾਂ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਹੜੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਆ ਜੂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਪਸ ਜਾਊ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿੱਕਾ ਉਹ ਜਾਓ ਤੇ ਬਦਲੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਕਰਨਾਟਕਾ ਚ, ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੇ ਕੁੱਲ ਫੜ ਲਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਠ ਗਏ। ਅੱਜ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਯਾਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਯਾਨੀ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ। ਆਪਣਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਗਰੋਂ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਗਰੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਸਟੇਜ ਆ ਗਈ
भी हुण ज्यादा इस मोर्चे का कोई फायदा नहीं, हुण तां बेअसर हो गया। उदे आपां देख लांगे बेअसर होगा फिर की करना। अजे तो दूसरी स्टेटां वाले कहते ने भाई साहब हमें तो आज पता लगा है कि 3 कानून इतने खतरनाक है, जेड़े 3 महीने बाद अज उठे ने वो सोडे नाल भला भाई कदों रले। इस करके निराश ना जिहड़ी पंजाब की जनता ने तो फैसला कर लिया भी ये 3 कानून ने ये पंजाब की धरती ते बढ़ गए। हुण जिथों तक गलबात का सवाल, गलबात दे विच सरकार कहती है भी भाई कानूनां नूं तुसीं ऐ करो सोध करवा लो, आ जिहड़े रद्द करन दी गल है तां सानूं रड़कदी है, रद्द करन वाली गल ना। हुण मैनूं इह दस्सो भराओ तुसीं बैठे हो कानूनां दे विच सोधां हुंदियां पहलां भी कानून बनदे रहे ने, कानूनां 'च सोधां भी हुंदियां, पर जिहड़े कानून बनदे ने पहलां सोधां ना उदों बाद शुरू होंदियां ने। पहला वो कानून बन के एप्लीमेंट होंदे ने, मतलब लागू होंदे। जिहड़ा कानून बन गया ते जनता ने लागू कर, फिर लागू करन तो बाद पता लगदा है भी ये कानून दे विच नुक्स किन्ने क ने। फिर अगली सरकार उहदे चों नुक्स कढ के उह च सोधां करदी। जिहड़े ये कानून बने ने ये तो इंप्लीमेंट हो ही नहीं, सोधा पहले ही होने लगी। जेड़ा कानून बन गया ते लागू हो नहीं सकिया, 100 सवाल पहले उठ खड़िया, वो कहा जा कि यानी केंद्रीय मंत्री को इस गल का जवाब, केंद्रीय मंत्री को इस गल का जवाब नहीं भी कानून बनाए ने सुप्रीम कोर्ट रोक लाने वास्ते तैयार। यानी तुसी हैरान होंगे किसी कानून जेड़ा जरूरी वस्ता एक्ट 1955 बनया, वो कानून इन्होंने नहीं बनाया, वो पहले का बनया हुआ कानून। वो कानून च 1955 तो लैके 2003 तक 18 बारी सोधा हो चुका, 19वीं बार इन्होंने सोध की। अपना सवाल सी जे तुसीं सोधा करने की गल करते हो तो ये 1955 वाले एक्ट दे विच कीतियां होईयां सोधा वापस ले लो, कानून का कोई अर्थ ही नहीं रहिंदा। यानी सत्ती कपड़ी अग ला थोड़े को प्रचार है ना भी सोधा करवाने वास्ते कहने असीं सोधा नहीं करवाउंदे, असीं उत्थे भी फसा लिया भी आ कानून तो तुसीं बनाया नहीं, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। अब तक लो नहीं भाई ये गल समझ आउंदी है भी जेड़ा तुसीं कानून ही नहीं बनाया उसका सौदा कीते ने, सौदा वापस ले लो। जानी ਇਹਦੇ ਤੇ ਖੁਰਾਕ मंत्री जेड़ा पीसी गोयल है, पीएस गोयल है, पता नहीं की है, वो बहुत चिर बोलिया, किताब ही खोली। जिन्हें कानूनों नूं सोधा करने नूं भी तैयार, कानूनों नूं वापस लैण जराही करदियां 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 1.5 घंटा 2 घंटा 2 घंटे होने तो बाद चलो जी उगराहा साहब अभी खाना खा ले, सारी भुख भी लगी 2 घंटे सवेरे खा के शाम को खाने। तुसीं 12 से 10 बजे को ब्रेक अंडे उंडे खा के आए हो गए, 12 बजे फिर भुख लगी, खाना खाण गए 2 घंटे लग गए, मुड़ के मीटिंग फिर आके बैठ जाते हैं। अभी तो बात कहां पर सिरे पर लगी नहीं है, चर्चा करने के लिए और समय चाहिए। इसलिए आप उगराहा साहब, आप दर्शनपाल जी, आप राज्यपाल साहब, आप एक छोटी कमेटी बना लें और दोबारा 19 तारीख को मीटिंग दोबारा ला। मीटिंग ने कुछ किया नहीं,
पहली मीटिंग ने कुछ नहीं किया, गहां वाली मीटिंग दे विच मूंह मत्था नहीं कोई बन रहा। ये बार बार मीटिंग काहदे वास्ते रखी जाती समझ नहीं आती। पर भरावो सारिया जथेबंदियां उत्थे बैठिया होंदियां ने, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ने फैसला कर लिया सानू इस ढल के घोल के दौरान वक् होना ठीक नहीं सी समझे, असीं भी सलाह करके उन्हें कुर्बान कर। पर मैं उत्थे जोर नाल गल रखी है कि तोमर साहब दसो अज की मीटिंग तो कुछ निकले, इदू पहली तो कुछ निकले, गाहां वाली मीटिंग तो कुछ निकलूगा। जिहड़ी मीटिंगां ते मीटिंगां रखण दा मतलब भला की है? सरकार यह चाहती है भी टाली चलो इन्ने कोई ना कोई बहाना मिल जू, इन्ने कोई ना कोई धक्का धुक्का करके इन्हों फड़िया फड़िया। सरकार इस चाल से आई है, सरकार टाइम टपाउंदी फिरदी है, सरकार दे कोल कोई रास्ता नहीं देख रही। सोनू इथों उठा नहीं सकती, कानून वापस नहीं ले सकती, सरकार फसी हाल। ते इस गल नूं पछाणना चाहिए। साडे विचों वीर कहंदे ने भी तां कोठियां च पैंदे ने, सरकार काहदी फसी हालत च है? वो तां एसी नूं मर सौंदे ने, ऐ नहीं भाई वो फसी हालत हुंदी कदे। सरकार दी कुर्सी दे हेठां कुछ चीज हुंदी है जिहदे उत्ते कुर्सी टिकदी, जिहड़ी वो चीज है ना हेठां, वो चीज जनता दे हत्थां च। जदों जनता सिंह हिलाउंदी है ना भाई, उदों कुर्सी कंबदी, जदों कुर्सी कंबदी हुंदी है ना भाई, उदों नींद आउण हट जांदी। आह हथियार है, ये हथियारों तुसीं, ये हथियार आपां कोई अनोखा नहीं बरत रहे, ये साडे गुरुआं ने वरतिया, ये साडे परंपरा ने, ये साडी गुरबाणी ने, साडे महापुरुषों ने सानू सिखाया भी जनता तो बड़ी चीज कोई नहीं हुंदी। एवें ना हंकार हो, हंकार ना करो। जनता एक प्रमुख ताकत है, जनता तो बड़ी ताकत कदे कोई नहीं हो सकती। जनता सुप्रीम है, कोई कोर्ट, कोई अदालत, कोई सरकार तो बड़ी नहीं हो सकती। लोक एकता जिंदाबाद, लोक एकता जिंदाबाद। जे हथियार थोड़े मुट्ठी च है भाई, फिर आपां इह हथियार की वरतों कदों करां? यह हथियार की वरतों असीं क्यों ना करिए? फिर यह हथियार की वरतों करके सारी दुनिया दे विच तोए तोए क्यों ना करा दीए मोदी नूं? साडे कोलों गुआचिआ कुछ नहीं। जिन्ने तुसीं बैठे हो भरावो, जे कानून इत्थों वापस हो जाते ने की सोडियां अलमारियां नोटां भर जाणगीआं? नहीं। की सोडी आर्थिक दिशा संभल जूगी जे कानून वापस हो जाते हैं? नहीं। की सोडे बच्चों को रोजगार मिल जूगा जे कानून खत्म हो जाते हैं? नहीं। फिर होगा की? होगा ये जो तुसी एक कानून वापस होने नाल ओ होगा जो तुसी कहोगे। सोडियां हाकम ते राजना ने सोडे ते राज करना, वो सोडे मुताबिक उन्होंने फैसले करने पैणगे, मजबूर कर देंगे, आप लहर ही बना। इसे करके मैं कहना हूं भी अपने को हार नूं कुछ नहीं है भरा। आपां तां सारा कुछ गवा चुके हुए हैं, आपां तां नंगे धड़ मैदान च आए हां कि साडे कोले गमाउण नूं कुछ नहीं है। जिन्ना अगे वधांगे असीं तां उन्ना हासिल करांगे। साडे तां हर कदम दे विच जिੱਤ है, साडी हर कदम दे विच उत्साह है। असीं निराशा कदे भी गल नहीं तुरदे हुंदे। आपां बन के कफन तुरे घरां च, आपां हौसले नाल आए हां दिल्ली दी हद ते, हाकमां नूं बंगारण दी खातर उन्दी छाती ते बैठे। इस करके इस अंदोलन नूं तैयार करो, इस अंदोलन नूं होर मंगाओ। ਜਿਹੜੀਆਂ मैं तुहानूं गल दो तीन गल्लां पहलां करके गया, विश्व व्यापार संस्था ते केंद्री मुद्रा फंड ते संसार बैंक, ये दुनिया दी तीन वड्डियां ताकतां ने जिन्हां दा आपां प्रदर्शन करना चाहुंदे हां 19 तरीक वाले दिन। 19 तरीक वाले दिन ये तिन्ने संस्थावां WTO ते केंद्री मुद्रा फंड, ये दोवें संस्थावां दे पुतले बना के लेके आउणे आ, जिन्हां नूं आपां ने सारे पंजाब दे विच
ਆਪਣੇ ਬੱਦਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕਣੀਆਂ ਵੱਡੀ ਬਣਾ 19 ਤਰੀਕ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ 19 ਤਰੀਕ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਰਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਤੇ WTO ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਰਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕਣੀ ਹੈ ਇਸ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੂਕੋ, ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਫੂਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੂਕਦੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 18 ਤਰੀਕ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੋਂ ਆਪਾਂ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਬੋਲਣਗੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਸਟੇਜ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਡਾਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਗਰ ਹਿੱਸੇ ਸਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਦੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸੰਤੀ ਚੁੰਨੀਆਂ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬਸੰਤੀ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਲਾਕ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰੋ। ਇਹ ਚੁੰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਸਾਥ ਸਮਾਨ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਿਹਾੜਾ, 10ਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ 20 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 2-3 ਘੰਟੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੀਤਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ 3-4 ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਤੋਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ, ਜਾਨੀ ਘੰਟਿਆਂ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਉਹ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਗੀਤ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ